بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. سامعین و ناظرین، آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں وہ ہے کلمہ طیبہ کے فضائل۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں وہ عظیم الشان کلمہ عطا فرمایا جس کے لاکھوں کروڑوں فوائد اور نفع اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ حدیث طیبہ ترمذی شریف کی آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا، کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، الا فتحت لہ ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتی تفضی الی العرش، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ مطلب اس کا کہ فوراً قبول ہو جاتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ مجتنبا، جب تک کہ بندہ اجتناب کرتا ہے الکبائر، کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے، تو وہ بندہ اللہ رب العالمین کے ہاں عزت و احترام والا شمار کیا جاتا ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط جلد قبول کے لیے ہے، اور اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع اور ثواب سے اس وقت بھی خالی نہیں ہے۔ اگر بندہ گناہوں میں مبتلا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، تو اس وقت بھی اس کلمہ پڑھنے کا کوئی نفع سے خالی ہونا ثابت نہیں ہے، پھر بھی فائدہ ہوگا۔ گناہ بھی کرتا ہے تب بھی فائدہ ہوگا، لیکن اگر گناہ نہیں کرتا تو فوراً یہ کلمہ آسمانوں کو چیرتا ہوا رب العالمین کے پاس پہنچتا ہے اور اس کی بخشش کا سامان کرتا ہے۔ اس پہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ حضرت یعلا بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شداد رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اور حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے جو اس وقت موجود تھے اس واقعے کی تصدیق فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کوئی اجنبی غیر مسلم تو مجمع میں نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، کوئی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، پھر فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ، آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمے کی تبلیغ کا مجھے حکم فرمایا ہے، اس کلمے پہ جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اس لیے اللہ تعالی نے تم سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ کلمہ کتنی فضیلتوں والا، کتنی اہمیت والا ہے، اس کو آپ بخاری شریف کی اس حدیث سے زیادہ واضح طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق على
ज़अम अनफ़ अबी ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रवाहुल बुखारी। ये कितना फजीलत वाला और बहुत खूबसूरत वाक़या है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे फिर उस पर उसको मौत आ जाए, ईमान और कलमे की हालत में वो मरे, तो वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। मैंने अर्ज़ किया, हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अगरचे उसने ज़िना किया हो और उसने चोरी भी की हो या रसूलल्लाह, फिर भी जन्नत में जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, अगरचे उसने ज़िना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो, फिर भी वो जन्नत में दाखिल होगा। तो फिर मैंने दोबारा अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगरचे ज़िना किया हो, अगरचे चोरी की हो, फिर भी जन्नत में दाखिल होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगरचे ज़िना किया हो, अगरचे चोरी की हो, फिर भी दाखिल होगा। तो हज़रत अबू ज़र कहते हैं, मैंने तीसरी दफ़ा फिर पूछा, या रसूलल्लाह, अगरचे उसने ज़िना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो, फिर भी वो जन्नत में दाखिल होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे उसने ज़िना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो, ए अबू ज़र, अला रग़म, वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। फरमाया कि ज़रूर दाखिल होगा। और अला रग़म ये अरबी ज़ुबान के ख़ास मुहावरा है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें ये काम नागवार भी हो, अगर ये तुम्हें पसंद नहीं है कि ज़िना करने वाला, चोरी वाला जन्नत में दाखिल हो, तुम्हें बुरा भी लगेगा, लेकिन उसके बावजूद तब भी फिर भी वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हैरत थी, कितने बड़े बड़े गुनाहों के बावजूद जन्नत में कैसे दाखिल होगा, जबकि अदल का तकाजा यही है कि गुनाहों पे सज़ा दी जाए। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हैरत दूर करने के लिए फरमाया, अबू ज़र, ख्वा कितना ही तुझे नागवार गुजरे, वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। अब अगर उसने गुनाह भी किए होंगे तो ईमान के तकाजे से वो तौबा और इस्तिग़फ़ार करके गुनाह माफ़ करा लेगा। या अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा और बग़ैर किसी अज़ाब के ही गुनाहों की सज़ा देने के बाद बहरहाल जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमाएंगे। उलमा ने लिखा है, इस हदीस शरीफ में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से मुराद दीन व तौहीद पर ईमान लाना है और उसको इख्तियार करना है। और कलमे की फ़जीलत आप एक इस वाक़या से समझें, कल क़यामत के दिन जब मुसलमान भी और अल्लाह को न मानने वाले भी जहन्नुम में होंगे, अल्लाह के मुनकिर इनकार करने वाले जहन्नुम में होंगे और मुसलमान अक्सरियत के साथ जन्नत जहन्नुम से अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद निकल चुके होंगे। तो कुछ मुसलमान जो इंतहाई आखिरी दर्जे के होंगे वो जहन्नुम में पड़े होंगे, जिन्होंने सिर्फ एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह ज़िंदगी में कहा होगा। ये दिन जिनके दिलों में राई बराबर भी ईमान होगा तो काफिर उनको ताना देंगे कि क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारे ईमान लाने का, तुम्हारे मुसलमान होने का, तुम्हारा कलमा पढ़ने का। देखो तुमने कलमा पढ़ा, तुम फिर भी जहन्नुम में जल रहे हो, हमने नहीं पढ़ा, हम भी जहन्नुम में, क्या फ़ायदा दिया तुम्हारे कलमे ने। तो हदीस पाक में आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जलाल में आएंगे और कहेंगे, आज जिसने एक दफ़ा भी ज़िंदगी भर, किसी ने भी एक दफ़ा भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है, उसको जहन्नुम की आग से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दो। और फिर जब जहन्नुम से निकाल के उसको हौज़ में गुस्ल दे के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अब ये जन्नत के दरवाज़े पे आएगा, ये सबसे आखिरी जन्नती होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे, जा दाखिल हो जा जन्नत में। जब ये अपनी जन्नत को देखेगा, दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत इसके लिए तैयार है, ये कहेगा, अल्लाह, हदीस के अल्फाज यूँ ही हैं, अल्लाह आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे। अल्लाह फरमाएंगे, नहीं नहीं, ये मजाक नहीं है, ये जन्नत तेरे लिए है और दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आखिरी अदना मुसलमान को देंगे जिसने सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़ुबान से एक दफ़ा पढ़ा हुआ होगा। उसने कोई नेक अमल नहीं किया, लेकिन ये कलमा उसको भी
دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دلا کے رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ فضیلت عزت والا کلمہ دیا ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے مفاتیح الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا یہ جنت کی چابی ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ ایک دفعہ پڑھ لیا گویا جنت کی چابی اس کے پاس آ گئی۔ وہ گناہگار ہونے کے باوجود بھی، وہ گناہگار ہے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، جہنم میں جائے گا، لیکن گناہوں کی سزا پانے کے بعد وہ لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے ایک دن ضرور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے، جیسا ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ اس کے مطابق عمل کر کے ہمیں بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں، ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اس کلمے کو پڑھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ Thanks for watching.